Good morning, all. Our course code is EST 130 Basics of Electronics Engineering, and the topic is from Module 6. In the last session, we have discussed about the basic concepts of modulation and the type amplitude modulation. In this session, we are going to discuss on frequency modulation, and also I'd like to discuss about superheterodyne receiver. If time gets, I'll discuss. Okay. So we can go through the slides. As like in amplitude modulation, the frequency modulation is also a process of varying the parameter of a carrier signal in proportion to the instantaneous amplitude of the modulating signal. That is, in case of amplitude modulation, the varying parameter of the carrier was amplitude. Here, in frequency modulation, the varying parameter is frequency. So that is the basic difference. So the frequency modulation is a process where the frequency of the carrier signal is changing in accordance with the magnitude or amplitude of the modulating signal or message signal. Here one thing is important, that's the amplitude and phase of the carrier signal remains unchanged. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ്റെ കേസിൽ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ. അവിടെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ എന്താവും, അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യാണ്. ആകെ ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വൺ മോർ പാരാമീറ്റർ ഇസ് in frequency modulation is frequency deviation or delta, and delta is the amount by which carrier frequency is varied from its unmodulated value. So നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ carrier frequency is changing in case of frequency modulation. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു carrier frequencyക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, എഫ് സി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂവിന് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂറിങ് എഫ് എം. ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു കാരിയർ സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ്. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ വാല്യൂ ഓർ ചേഞ്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ carrier signal is also increasing. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. കുറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും. നമുക്കത് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേവ് ഫോംസ് നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ വേവ് ഫോംസ്. ഇനീഷ്യൽ ആ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആർ ദ കാരിയർ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഹാവിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് FC, and low frequency signal or message signal or baseband input signal having a frequency of FM. So the third signal is the frequency modulated wave. Frequency modulated wave നമുക്ക് കാണാം എന്താണ്, ഈ ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചിട്ട് കാരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താവുന്നുണ്ട്, ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഹിയർ എ വാല്യൂ FC max, that is the carrier frequency maximum is reaching when the baseband input or the message signal frequency is reaching at its maximum. The frequency of the carrier is reaching in a maximum value called FC max. So when the amplitude of the modulating signal increases and the frequency of the carrier signal is also increases and reaching in a maximum the peak amplitude of the message signal or baseband signal. Similarly, while decreasing in the modulating signal amplitude, the carrier frequency is getting decreased. You can see here this carrier frequency is reaching in a value of FC minimum when the modulating signal amplitude is reaching in a minimum value. Okay, this FC minimum. And during zero crossing levels, when the modulating signal is crossing zero voltage, what happens, this carrier signal frequency remains unchanged. So when this modulating signal
amplitude is crossing 0 volt, our carrier frequency remains unchanged. Okay, so remind this all. So frequency modulation. In frequency modulation, carrier frequency will increase as the amplitude of the modulating or input signal increases and reaching in a maximum of Fc max when input signal is at its peak. And the carrier deviates maximum from its normal value. And the carrier frequency reaching in Fc minimum or in the lowest value when our input signal amplitude is reaching in a lowest amplitude value, and it is deviating minimum from its normal value. And while crossing zero voltage, what happens for the frequency of the carrier? It is retaining in its free running frequency Fc, that is, there is no deviation in the carrier. Okay. So next, you can check the next slides. That is, carrier frequency swings between F max and F minimum as the input varies in its amplitude. As we seen in its waveforms, we can see the carrier frequencies swings between Fc max and Fc minimum. അതായത് ഈ ഒരു എഫ് സി മാക്സിനും എഫ് സി മിനിമത്തിനിടയിൽ ഈ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക. ഓരോ വേവ് ഫോം, ഓരോ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൽ ഓരോ സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം എഫ് സി max to Fc minimum, again Fc minimum to Fc max, again Fc max to Fc minimum, and this continues. Okay, let's swing between Fc minimum and Fc maximum. And the difference between Fc max and Fc, that is the maximum deviating frequency Fc and the original unmodulated carrier frequency Fc, is giving the deviation, frequency deviation delta. Delta is equal to F max minus Fc. Okay, similarly we can also find this frequency deviation from another expression, that is Fc minus F minimum, that is the minimum deviating frequency F minimum, and Fc is our unmodulated carrier frequency giving frequency deviation delta. So delta can be either measured from F max minus Fc or Fc minus F minimum. Next, we can check how we can represent the frequency modulated wave mathematically. So a frequency modulated wave, that is S of t, can be represented just like in amplitude modulation as Vc sine omega ct plus delta by Fm into sine omega mt. Okay. In the case of this AM wave, is instead of the delta by Fm, we was having എന്തായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നേ Fm by Fc, sorry, not Fm, Vm by Vc. That is a ratio of maximum modulating signal voltage by carrier voltage. That is Vm by Vc യുടെ റേഷ്യോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ ബൈ എഫ് എമ്മിന് പകരം പ്രീവിയസ് എ എം വേവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ Vc into sine omega ct plus delta by Fm into sine omega mt, where Vc is the amplitude of the carrier signal, omega c is the frequency of the carrier signal in radians, delta is the frequency deviation, Fm in the maximum modulating signal frequency, and omega m is the modulating signal frequency radians. So here we can introduce another term, that is delta Fm can be represented by a parameter called modulation index of frequency modulation, or EMF. You can see here this delta by Fm can be replaced by another term, that is EMF. EMF is called as the modulation index of frequency modulation, and that's equal to delta by Fm.
Okay. There's a change here. Amplitude of the FM signal or carrier signal. Here have it now. VC. VC is our amplitude of this FM here. Okay. Sorry. So in FM, the modulation index value is greater than 1 or less than 1. What about in AM case? In AM, the modulation index value lies between 0 and 1. But in case of FM, this modulation index value either greater than 1 or less than 1. And we can find out the percentage of modulation. We can represent this modulation index in percentages by multiplying by 100. And we can find out it by another expression, that is the actual frequency deviation by maximum allowed frequency deviation, or delta actual by delta max is also giving the amount of modulation index percentage. Okay. Next, we can check the frequency spectrum of FM waves. Frequency spectrum as like in air. Amplitude modulated signal spectrum consists of three parts. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു three parts? One carrier and two sidebands. One carrier is having a frequency of FT and two sidebands. Lower sideband is having a frequency of FC minus FM. Upper sideband having FC. മൂന്ന് ബാൻഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൽ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ആയിരുന്നു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് വേവിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ സ്പെക്ട്രം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ്. അതായത് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ആണ് ഈ എഫ്എം സിഗ്നൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഈ ഒരു FM signal spectrum. So, and this spectrum size or spectrum width expands as the modulation index increases. ഈ ഒരു modulation index value EMF value increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ വിഡ്ത്തും എന്താവും, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി കാരിയർ ബൈ എന്തായിരുന്നു FM എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി സ്പേസ് സൈഡ് ബാൻഡ് കാരിയറും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ഇസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. സോ ദി സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ carrier and side bands may be FC minus FM, FC plus 2FM, FC minus 2FM and etc. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സെപ്പറേഷൻ എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സൈഡ് ബാൻഡ് കേസിൽ nth സൈഡ് ബാൻഡും അതേപോലെ കാരിയറും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ FC പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് NFM ആയി. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് കൂടുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പവർ the major share of this power is appearing in the side bands. സൈഡ് ബാൻഡ്സിലാണ് നമ്മളെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മേജർ ഷെയർ. അതിൽ തന്നെ ആദ്യം വരുന്ന ഫ്യൂ സൈഡ് ബാൻഡ്സിലേക്ക് മെജോറിറ്റി പാർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ഹിയർ that is the first few side bands contain major share of the power. Is 9% of the total power. Previously പറഞ്ഞ amplitude modulation എങ്ങനെയാണ്, 33% of the total power is occurring in the side bands. അതുകൊണ്ട് തന്നെ power consideration AM modulation is less efficient എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ that is 98% of the total power is appearing in the few bands, few side bands. So എന്താണ് ഇതിന്റെ is having high efficiency compared to AM. Okay. So this is our frequency spectrum of FM wave.
we can see here EMF is equal to 0.5. That's the modulation index equal to 0.5. Number of sidebands is 2, or the number of sideband pairs is 1. Sideband pair 1, sideband lower sideband, upper sideband pair is 1. Whenever MF value is 1, that is the modulation index value is 1, the number of pair sidebands is 2. That is total number of sidebands are 4. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ modulation index value കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് number of sideband pairs increase ചെയ്യും. Correspondingly, the width of the also getting expanded as we said in the last slide. Okay. So we can calculate the bandwidth of FM by using Carson's rule. Carson's rule, that 90% of the total signal power is appearing in this bandwidth session, and we can calculate the bandwidth FM from the expression is 2 into delta plus FM. 2 into delta plus FM. We know that delta is the frequency deviation, and we can find it from F max minus Fc or Fc minus F minimum. Okay, plus this FM value, that is the maximum modulated signal frequency. Or we can write by rearranging or taking FM outside. We are getting it as 2 in FM into delta by FM plus 1, and delta by FM is modulation index MF. So this expression becomes 2 FM into MF plus 1. That is the equation for finding out the bandwidth of FM. Okay. So this bandwidth, FM bandwidth, is also called as a constant bandwidth system, or this bandwidth of this F also calling as constant bandwidth. You can check it. Okay. Here we have given the delta is equal to 75 kilohertz and modulating signal frequency 500 hertz, and we are calculating this bandwidth of FM by using Carson's rule. That's 2 into delta plus FM. FM is in hertz, so we are changing it into kilohertz. That's by dividing by, and 2 into 75 plus 500,000 kilohertz is giving a bandwidth value of 151 kilohertz. Similarly, if we are not changing delta value, delta is same 75 kilohertz, only changing in modulating signal frequency is changing into 5000 hertz. So what happens to the bandwidth? Bandwidth is bit increased into 160 kilohertz, and we are changing only modulating signal frequency to 10,000 hertz. So bandwidth is slightly increases to 170 kilohertz. To check it, delta is not at all changing. FM is changing from 500 to 10,000 hertz, almost 20 times this FM is changing. But what happens in the bandwidth? Bandwidth is initially it was 151 kilohertz, that is only changing into 170 kilohertz. Only a marginal change is in the bandwidth of this FM whenever the modulating signal frequency is changing. അതായത് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി വലിയ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആയപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് FM സിഗ്നൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച്, ഓൺലി സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് ഇൻ ദ FM ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു FM ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ FM മോഡുലേഷനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. So the statement is that the modulation frequency increases 20 times, so bandwidth increased only marginally from 151 to 170 kilohertz. Hence, FM system is also known as constant bandwidth system. Okay. Next, we can check the applications of FM. Applications of FM. So here, the FM frequency band, carrier frequency band in FM is in the range of 80 megahertz to 108 megahertz. പറയാം, കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ FM ബാൻഡ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 91.9
90.1 അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എഫ് എം സ്റ്റേഷൻസ് 105 അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എഫ് എം സ്റ്റേഷൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും. 88 മെഗാഹെർട്സ് 108 മെഗാഹെർട്സ് എഫ് എം ആൻറ്റിനയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എഫ് എം സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ radars, prospecting, telemetry, observing defense for seizure through EEG, that's the biomedical application, music synthesis, two-way radio system, magnetic tape recording, video broadcast, etc. Just ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണം എ എം എഫും തമ്മിൽ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്സാം. This is advantages of FM. Advantages of FM is having a larger bandwidth. ലാർജർ ബാൻഡ്വിത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എ എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ ബാൻഡ്വിത്ത് എത്രയായിരുന്നു? ബാൻഡ്വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം എത്രയാണ് വരുന്നത് ബാൻഡ്വിത്ത്? കാൽക്കുലേറ്റ് 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എഫ് എം വാല്യൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് compared to this previous case, this having high bandwidth. സൈഡ് ബാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാൻഡ്വിത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പവർ ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ സൈഡ് 90% total transmission power is occurring few side bands. Okay, few side bands. So it is having a superior efficiency. Then noise immunity നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ എമ്മിലാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഓഫ് ദ കാരിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലെവലിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാരിയർ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോയ്സ് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നോയ്സ് സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് എനർജി ഇസ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫോമിലുള്ള നോയ്സ് എവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലെവലാണ്. കാരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലെവലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അത് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? കാരിയറിൽ എൻവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള, ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എഫ് എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആകെ ചേഞ്ച് എന്തിലേ ഉള്ളൂ? ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. കാര്യം ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നോയ്സ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഒറിജിനൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ചേഞ്ചും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഫ് എമ്മിന് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ടുവേർഡ്സ് നോയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫ് എം ഇസ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കമ്പയർ ടു എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ എ എം റിസീവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എഫ് എം റിസീവർ ആർ ബിഗ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് സിസ്റ്റം. ബട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ എമ്മിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു എഫ് എം സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എ എം എഫ് എം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കുക, അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എഫ് എം നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. ദിസ് ഈസ് നമ്മളെ മോഡുലേഷനും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എ എം എഫ് എം ആണ് പഠിക്കാനുള്ള. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനും ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫേസ് മോഡുലേഷൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് റിസീവേഴ്സ് ആണ്. റിസീവേഴ്സ് ഓക്കെ, നമുക്കതോട്ട് സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് റിസീവർ കൊണ്ട് നോക്കാം. സോ വി ഓൾ ഹേർഡ് അബൌട്ട് റിസീവേഴ്സ്. എന്താണ് റിസീവർ? നിങ്ങൾ സാധാരണ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസീവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തതല്ലേ? തൽക്കാലം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ സെറ്റ് അല്ലേ? റേഡിയോ സെറ്റ്, ടെലിവിഷൻ, മൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം മൊബൈൽ സെറ്റ് എന്താണ്? റിസീവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും.
പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള റിസീവർ ഏതൊക്കെയാണ്? റിസീവർ ഐ, ഇയർ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? റിസീവേഴ്സ് ആണ്. അതായത് എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ, റിസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റിസീവേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇലക്ട്രോണിക് ടേംസിൻ്റെ ബേസിൽ റേഡിയോ റിസീവർ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് കേസിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ചാനൽ ആൻഡ് റിസീവർ. ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ സിഗ്നലിനോട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ എന്ത് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റും. എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ചാനലോട്ട്, ഇത് വയേർഡോ വയർലെസ് ചാനലിലോട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആ ചാനൽ വഴിക്ക് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് റിസീവർ എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള റിസീവർ ആൻറ്റിന ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ റിസീവ് ചെയ്ത് ഫർദർ കൺവേർട്ടിംഗ് ബാക്ക് ടു electrical signal and that in giving to the receiver section. Receiver section എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ള സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക, ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. റേഡിയോ റിസീവർ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ഓർ റിസീവ്സ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആൻഡ് കൺവേർട്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരിഡ് ബൈ ദം ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ഓർ യൂസബിൾ ഫോം. അങ്ങനെ യൂസബിൾ ഫോമിലോട്ട്, ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോമിലോട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് റിസീവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നോർമലി എങ്ങനെയാണ്? സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ഫോം ഓർ സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, ഗുഡ് ഫിഡിലിറ്റി, അതായത് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ, ഹൈലി ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കുറേ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് റിസീവർ ആയിട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്. അപ്പം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഗുഡ് ഫിഡിലിറ്റി അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് സെലക്ടിവിറ്റി. സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ സ്പേസിൽ ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും. പല സിസ്റ്റത്തിനും പല സെറ്റപ്പിനും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറസ് സിഗ്നൽസ്, ഈ ഒരു ന്യൂമറസ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസ് നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മളെ സിസ്റ്റം റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഈ ഒരു റിസീവറിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് ഗുഡ് സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ആവറേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വളരെ ലോ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ വരെ ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള ലോ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ വരെ ഈസി സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടത്താനും ആർക്ക് പറ്റണം? റിസീവറിന് പറ്റണം. അതായത് മിനിമം വോൾട്ടേജിലുള്ള സിഗ്നലിനെ വരെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫർദർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ എന്തിന് പറ്റണം? റിസീവറിന് പറ്റണം. ദെൻ ഇറ്റ്സ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏരിയസ്, മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിനാസിന് ഈ ഒരു റിസീവർ സെഷൻ ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ. അപ്പോൾ അത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏരിയസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിസീവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ കോമൺ റിസീവർ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റിസീവർ സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവേഴ്സ്. സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവേഴ്സ്, സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ സൂപ്പർ ഹെറ്റ് എന്ന് പറയും. സൂപ്പർ ഹെറ്റ്. അതിൻ്റെ കീ ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവർ ഇസ് മിക്സിംഗ്. ഓക്കെ, മിക്സിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ. മിക്സിംഗ്, ഹെറ്ററോഡൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിംഗ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ എന്ത് രീതിയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് സിഗ്നൽസിന് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നോക്കാം. Here we can see one mixer or heterodynic part that is receiving RF signal
ആൻഡ് എ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സിഗ്നൽ. രണ്ട് സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹെറ്ററോഡൈനിങ് ഓർ മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And here taking the signal from the incoming frequency and mixing it with a variable frequency of a locally generated signal. Locally generate ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന് അതായത് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കലി ജനറേറ്റഡ് സിഗ്നലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകമിങ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിനെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ഒരു മിക്സർ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ എ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫിൽട്ടർ ബിഫോർ ബീയിങ് ഡിമോഡുലേറ്റഡ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ റിക്വയർഡ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഫ്രീക്വൻസി ഫിൽട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിഗ്നല് മാത്രം നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈബിൾ സിഗ്നലിനെ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ എ സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവർ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള പോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നോക്കാം. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? റിസീവർ ആന്റിന ഉണ്ട്, റിസീവർ ആന്റിന സെഷൻ, റിസീവിംഗ് ആന്റിന സെഷൻ, ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് ടു എൻ RF ആംപ്ലിഫയർ, മിക്സർ, ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ, IF amplifier, detector and AF amplifier, and finally speaker, loud speaker. Okay, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ട്, അതായത് 5-6 പാർട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് പാർട്ട്. ഒന്ന് RF സെഷൻ, ദെൻ മിക്സർ ഓർ കൺവേർട്ടർ സെഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ, അഗൈൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലാണ് IF സെഷൻ, പിന്നെ ഓഡിയോ ഡിറ്റക്ടർ സെഷൻ, ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ, ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ സെഷൻ. ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ബേസ് പാർട്ട് സെക്ഷൻ. എന്താണ് സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. ദിസ് ആന്റിന പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഓൾ റേഡിയേറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഫ്രീ സ്പേസ് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് റിസീവർ ആന്റിനയിലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീ സ്പേസിൽ എത്തുന്ന ആന്റിന വിൽ പിക്ക് ദിസ് ഓൾ റേഡിയേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഫീഡ്സ് ദം ഇൻ ടു എൻ RF ആംപ്ലിഫയർ. ഒരു RF ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഈ RF ആംപ്ലിഫയർ എന്താ ചെയ്യുക? ട്യൂണിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ആ ട്യൂണിങ് സെഷനാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അൺഡിസൈഡ് ഫ്രീക്വൻസിനൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. RF amplifier circuit can be adjusted or tuned to select and amplify any carrier frequency within the AM broadcast band. ഈ ഒരു AM ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ AM റിസീവർ ആയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മറന്നുപോണ്ട, AM റിസീവർ ആയിട്ടാണ് സൂപ്പർ ഹെറ്ററോഡൈൻ റിസീവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ആന്റിന ആ റേഡിയേറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ പിക്ക് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി മൈക്രോവോൾട്ടിലുള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ഇതായാലും നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം മൈക്രോ സിഗ്നലിൽ വരെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? റിസീവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. Only the selected frequency and its two sidebands pass through the amplifier. RF ആംപ്ലിഫയറിൽ കൂടെ ഈ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. AM സിഗ്നൽ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. AM ബാൻഡ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്റ്റഡ് കാരിയറും അതിൻ്റെ സൈഡ് ബാൻഡ്സും മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് RF സെഷനിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണ്? മിക്സറിലോട്ട് വരുവാണ്. നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് കാരിയർ along with the side bands is reaching in the mixer part. മിക്സർ പാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റിംഗ് എ ഫ്രീക്വൻസി, ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ ജനറേറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു മിക്സർ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫ്രീക്വൻസി, 2 frequencies. Okay, mixer frequency is receiving 2 signals, that is RF amplifier output frequency along with a local oscillator frequency. These 2 frequencies are
in this mixer, these two frequencies are produced some another frequency. either up frequency or down frequency generate ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. That is, this mixer produces two frequencies, that is some frequency and one difference frequency. Okay, അതായത് മിക്സറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി, അതേപോലെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിന്റെ സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അതല്ല മിക്സറിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ ഇസ് extracting only this difference frequency. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സം ഫ്രീക്വൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും, റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് FRF മൈനസ് FLO, ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി, അതിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സറിലേക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പിയർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ടും അതേപോലെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി. മിക്സർ വിൽ കമ്പൈൻ ദിസ് ടു ആൻഡ് ഗിവിംഗ് two frequencies, that is some frequency and different frequency. One is FRF plus FLO and another is FRF minus FLO. And in this case, this filter associated with this mixer is only taking this filter associated with this mixer is extracting only the different frequency, and some frequency is getting discarded or filtered out. Okay, filtered out. So ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ്, ഡൗൺ കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡൗൺ കൺവേർട്ടഡ്, സം ഫ്രീക്വൻസീസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫിൽട്ടർ ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ FIF. ഓക്കെ, ഈസ് അലൗഡ് ടു പാസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസ്. ഈ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഓക്കെ, ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്. അപ്പം അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, IF ആംപ്ലിഫയർ സെഷനാണ്. IF ആംപ്ലിഫയർ. ഈ IF ആംപ്ലിഫയർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ മിക്സറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡൗൺ കൺവേർട്ടഡ് ഓർ ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, ആ ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് FRF മൈനസ് FLO എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആ ഡൗൺ ഫ്രീക്വൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ടു ദ ഡിറ്റക്ടർ പാർട്ട്. AM ഡിറ്റക്ടർ ആണ് അതുള്ളത്. അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, AM ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AM ഡിമോഡുലേറ്റർ ആണ്. ഡിമോഡുലേറ്റർ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് അവർ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ആ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിന് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ റിക്കവർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു AM ഡിറ്റക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ കിട്ടും. അതൊരു ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി, ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ്. ആ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കും. അതിന് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ആൻഡ് ഗിവിങ് ടു ദ സ്പീക്കർ. സ്പീക്കർ വെച്ച് ലോഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ മതി. ആൻഡ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ജനറേറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി സൈൻ with a frequency of 455 kilohertz or above the selected RF. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 455 kilohertz. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകമ്മിങ് RF ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്സ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു, സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ് നോർമലി 455 kilohertz. 455 kilohertz ആയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറ്. 455 kilohertz. Look at this example. It's the radio frequency frequencies 1000 kilohertz and local oscillator frequencies 1455 kilohertz. Mixer frequency, mixer is producing some frequency of 2455 kilohertz and mixer second frequency, different frequency of 455 kilohertz. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള 455 kilohertz ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഒരു ഇൻകമ്മിങ് വരുന്ന 1000 kilohertz
ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് കോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹൈ കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മളിവിടെ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡൗൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടെ പറ്റും. ഹൈ ഗെയിൻ 455 കിലോ ഹെർട്സ് ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂ. അപ്പം ചില കൺട്രീസിൽ മാത്രം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 455 കിലോ ആണ്. മാക്സിമം ഗെയിൻ കൂടെ producing a maximum gain in this frequency. So IF amplifier then blocking IF amplifier increase the voltage level of the intermediate frequency signal. Dictator or demodulator will process the received signal where the audio signal is recovered and further amplified. Audio frequency amplifier is further amplified the signal. You can see here different waves are here. Initially RF carrier signal, RF is amplified and it's combining with the local oscillator frequency and extracting the intermediate frequency and rejecting the up frequency. Only down frequency is giving to the IF amplifier stage. This is the IF carrier. This IF carrier signal is again amplified. Then detector is recovering our message signal from the modulated signal, and this detected message signal is amplified. We can see the different waveforms regarding the superheterodyne sections. Again audio signal detecting the speaker like a drive to drive the sound. And idea of the SHR, there's a basic advantages while using the superheterodyne receivers. The idea of SHR is to reduce high frequency radio components of the incoming carrier. incoming carrier high frequency radio components നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. And also it's providing is high stability, high gain, 455 kilohertz using single frequency യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എല്ലാ റിസീവേഴ്സും ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് ആ ഒരു ഗെയിൻ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഗുഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഗെയിൻ, സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫെയബിലിറ്റി. And then important part again coming in this superheterodyne receiver is automatic gain control. And this automatic gain control is giving RF IF mixer section in order to generate constant output irrespective of the varying input signal. നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇറഗുലാരിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എല്ലാ സെക്ഷനെയും കൂടെ ഈ IF RF മിക്സർ സെക്ഷനെയും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സെറ്റപ്പാണ്, ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഇസ് കൺട്രോളിങ് ദ ഗെയിൻ ത്രൂ ഔട്ട് this stages. So it's have to generate a constant output irrespective of the varying input signal. It's about the superheterodyne receiver. ഓർത്ത് വെക്കുക, മെയിനായിട്ട് മിക്സിംഗ് ആണ്. മിക്സിംഗ് ആൻഡ് ഡൗൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ കാരിയർ സിഗ്നൽ. അതായത് റേഡിയോ സിഗ്നൽ ആണ്, മോഡുലേറ്റഡ് റേഡിയോ കാരിയർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ആ റേഡിയോ കാരിയറിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസിനെ ഒഴിവാക്കി ലോ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതുവഴിക്ക് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം, ഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കാം. ഹെട്രോഡൈനിങ് റിസീവർ. ഓക്കെ, ഹെട്രോഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം ഓർത്ത് വെക്കാം, മിക്സ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യും, മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക, കോൾ ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ശരി, താങ്ക് യു.